Good evening, everyone. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ all the participants and attendees for joining this session and I welcome you all. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਪਲਸ ਪੈਰੈਂਟਹੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਾ IVF ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੇ एक वेबिनार सीरीज स्टार्ट की है जो कि 5 दिन की वेबिनार सीरीज है। इस विच साडे एक्सपीरियंस्ड IVF स्पेशलिस्ट तानू सारे इनफर्टिलिटी दे जिन्ने भी वख-वख एस्पेक्ट्स हैं उहदे बारे जानकारी देंगे ते नाले ही इस इनफर्टिलिटी दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल ने उस बारे भी दसेंगे। इस कोविड-19 दे पेंडेमिक दे दौरान बहुत सारे कपल्स जो अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं और चाहते सी वो कंफ्यूज ने कि इस टाइम ते और दुविधा च ने कि की कीता जावे। गवर्नमेंट दी जिन्नी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगियां हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज वालों और बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाई। उस कारण बहुत सारे कपल्स हजे परेशानी च ने कि इस टाइम ते सानू की करना चाहिए ते इस वास्ते साडे नाल डॉक्टर जैस्मिन कौर ताइया ने जो कि नोवा IVF फर्टिलिटी जलंधर के क्लिनिकल डायरेक्टर ते IVF स्पेशलिस्ट ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ ਥਰੂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮਿਨ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਮ ਦੀ ਦਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮਿਨ MBBS MD ऑब्स्ट्रैक्टिक्स गायनाकोलॉजी ने मैम ने अपनी MBBS गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर तो पूरी की थी। उस तो बाद मैम ने बहुत साल DMC लुधियाना दे विच एज फैकल्टी एंड एज रजिस्ट्रार भी काम किया है ते उस तो बाद मैम ने अपनी IVF दी ट्रेनिंग पल्स हॉस्पिटल अहमदाबाद तो की थी ते एंडोस्कोपी सर्जरी दे एक्सपर्ट मैम हैगे ने ते मैम ने एंडोस्कोपी दी ट्रेनिंग SQ Lab Mumbai ते CICE Paris तो की है। Ma'am has 16 years of experience in IVF and fertility and endoscopy surgery and she's been working with Nova IVF fertility for past 16 years and is working as a clinical director here। Dr. Jasmine बहुत सारी international, national ते local conferences मैम ने participate किया है जेड़ियां की associations like ASHRAE Foxy, IFA, IMA and बहुत सारी एसोसिएशंस ने जिन्नियां भी कॉन्फ्रेंसेस हैं इंटरनेशनल भी मैम ने अटेंड कीतियां हैं। मैम हैज बीन एन ऑफिस बेरर एंड आल्सो मेंबर ऑफ मेनी forums and ma'am no recently in 2020 ma'am has been awarded as a professor IMA and I welcome you ma'am and I welcome all the attendees once again and over to you। आज दा टॉपिक जेड़ा आज फर्स्ट सैशन जेड़ा हैगा साडा ओदा टॉपिक है टू नो अबाउट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। ओवर टू यू मैम। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਡਾਇਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ that 1 in every 10 couples is having this problem। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਪਲਸ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 4.5 to 5 ਅਰਾਊਂਡ 5.2 5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਂਡ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਬੇਬੀਜ਼ ਬਾਈ ਅ ਵੂਮਨ ਇਜ਼ 2.2 ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1950 1955 ਤੋਂ from where it was like 5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ almost 1 or 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ the prediction that is ਕਿ ਅਸੀਂ kind of 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ in the coming 50 or 100 years ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਓਬੈਸਿਟੀ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੰਸ ਲੇਟ ਏਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਡਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁਚਿਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਟਰਾਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਪਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਏਜ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 40 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿਸਕੈਰੇजेस ਹੈਗੇ ਹੈ fertility specialist will be the best person the next thing is ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਘੱਟ ਵਗਣਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ then also you have to see a doctor ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮ ਹੈਲਪ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗੇਨ I would not suggest ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ and you should see a fertility clinic
ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਲਾਜ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਅ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੋ ਦੇ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ 1/3 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1/3 ਮੇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ many a times ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 1/3 ਹੈ ਉਹ there is a problem in both so ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ many a times it is a problem in both next so ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ we can start next ਸੋ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 20 to 30% ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਜਸਟ ਸੈਡ 1/3 ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ 50% ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਸਪਰਮਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 34% ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਜੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 17% ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਗੋਨੈਡਿਜ਼ਮ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ GnRH, FSH, LH ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ GnRH, FSH, LH ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਗੋਨੈਡਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ Kallmann syndrome, hyperprolactinemia, there can be a pituitary tumor और एंड्रोजेंस ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ in a sense ਜੇ ਕੁਝ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਡਰੋਜੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਗੋਨੈਡਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕਾਰਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਟੈਸਟਿਸ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। there is also cryptorchidism, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਕ੍ਰੋਟਲ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੋਟਲ ਥੈਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਡਿਸੈਂਡਡ ਟੈਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਰਕਿਡਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮਮਸ ਔਰ ਕਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਗੁਆਇਨਲ ਹਰਨੀਆ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਾਈਨਫੈਲਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ XXY, ਔਰ Y chromosome microdeletions ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ testicular cause of infertility in males. Next. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ congenital bilateral absence of vas deferens CBAVD, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ vas deferens ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। then infection ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ by any STD like chlamydia, gonorrhea, syphilis। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜ਼ੈਕਟਮੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ for some reason, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਜ਼ੈਕਟਮੀ ਕਰਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ, ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਨ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ। then there can be dyspareunia, ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈਪੋਸਪੇਡੀਅਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਪਨਿੰਗ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ is like retrograde ejaculation. Retrograde ejaculation is sometimes simply treated with medicines. Some mental problems can also lead to कि sexual intercourse possible ही नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ infertility ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Next. So drug related causes, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ we stress upon medical history of the patient. ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫॉर ਗਠੀਆ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ is sometimes having infertility because of all this. Next. ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ environmental toxins, environmental elements ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ औद्योगिक ਰਸਾਇਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਭਾਰੀ ਧਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਲੈਡ ਐਂਡ ਮਰਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਇਹ ਵੀ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੰਡਾਕੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਕਿ ਹੀਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਟੈਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਾਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੀਮ ਸਵਾਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਹੀਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਾਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਕਾਜ਼ਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਾਰਮਲ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀਏ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਟਿਊਬਸ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸਭ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ देयर इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਜੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪੂਅਰ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਅੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕਾਰਨ ਐਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਗਸ ਆਰ ਦੇयर। ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਏਜ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਗਸ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਗਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ, quality of eggs decreases, so even naturally conceive ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕਾਰਨ ਅੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈਪਨਸ, ਕਿ ਜਾਂ ਐਗ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਔਡ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸੀਓਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ,
समय तो पहले अंडाकोश का असफल होना इन अ सेंस प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर भी हुंदा है काफ़ी पेशेंट्स दे विच असीं देखते हैं तनाव स्ट्रेस एंड डिप्रैशन कैन लीड टू दिस दैन खाने दियां गलत आदतां ते ओवर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कसरत करना भी ठीक नहीं हुंदा फॉर ओवेरियन हैल्थ नैक्सट सो PCOS बारे स्पैशल गल करांगे ये सब तो ज़्यादा सधारण हार्मोन समस्या है जो बच्चा पैदा करने की उम्र विच औरतां नूं प्रभावित करती है इट इज़ रादर मैं ते यह कहांगी PCO इज़ सो कॉमन कि एडोलसेंट्स कॉलेज गोइंग जिन्हां ने बच्चा पैदा करना है उन्हां विच एंड ईवन जिन्हां दे बच्चे हो चुके हैं ऑलमोस्ट लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिहड़ा PCOD नाल प्रभावित है सो इहदे लक्षण की है ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਡੋਨਟ ਕਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਮੋਟਾਪਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਐਕਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਸੂਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ देयर ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ PCOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ PCOS ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ PCOS ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦ ਡਾਕਟਰ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ PCOD ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ they normally don't have much problem in pregnancy and delivery things go fine next ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਿਊਬਸ ਬਲੌਕ ਹੈ ਐਗ ਔਰ ਸਪਰਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਟਿਊਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਟਿਊਬਸ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ PID, tuberculosis, even appendicitis can damage the tubes. Endometriosis, previous tubal surgery, पहले कोई surgery होई होवे tubes दी ओदे विच भी ते कई बारी जमांदरू विकार in a sense there is congenital problem ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚ ਹੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਲ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਲੌਕਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਥਾਨਿਕ ਗਰਭ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਟਿਊਬਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟਿਊਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਕਸਟ एंडोमेट्रियोसिस बच्चेदानी ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਜਿਹੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਹੈ one infertile woman among 10 infertile women will have this problem ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਬਾਂਝਪਨ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਲੈਡਰ ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ
ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਵਿੱਚ ਜਮਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਐਡੀਨੋਮਾਇਓਸਿਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮਾਸ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਕਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ, ਏਜ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ the normal history, the general history of the patient, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BMI, any history of addiction ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਵਗੈਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। then we move on to the drug history, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਡਰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਕਮਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੋਮੈਨੋਰੀਆ ਜਾਂ ਏਮੈਨੋਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, that is also noted down. Next, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵਰਕਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੈਂਡਮ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ HIV, HbS-Ag, HCV ਔਰ VDRL ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ, FSH, LH, AMH, estradiol levels, mid-luteal progesterone and serum prolactin, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਲਾਈਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵਰਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵੂਲੇਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜਾਈਨਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਰਾਦਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜਾਈਨਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਬੇਸਿਕ ਮੋਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜਾਈਨਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ ਡੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਰਕਅਪ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਟਿਊਬਲ ਪੈਟੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HSG, ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਲਾਈਨ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਕੇ ਡਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟਿਊਬਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਟਿਊਬਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ transvaginal sonography is very good, HSG, sonohysterography is good,
even a 3D ultrasound is sometimes recommended. The MRI is rare. ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ, ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸਮੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਪੋਸਟਕੋਇਟਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BMI, any history of cigarette smoking, alcohol, ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਦੀ occupation, history of stress, ਔਰ ਜਿਹੜੀ occupation ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। So the medical history and the sexual history and infection history is very important. ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕਰੈਂਟ UTI ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ is also important, or the drug history also, like we have told you number of times ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਲਿਪਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। examination of the scrotum, testes, of the penis, epididymis, and even we look for gynecomastia कि कोई breast development ਦੇ features ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। All this is done in the physical exam. Next. So ਜਿਹੜਾ male infertility ਦੇ ਵਿੱਚ first step when you come to a fertility clinic is actually semen examination. ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ almost no other test is done। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਲੈਵਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ ਸੀਮਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਵੋਲਿਊਮ it should be 1.5, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ml ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਟਲ ਸਪਰਮਸ ਇਨ ਦਾ ਇਜੈਕੂਲੇਟ should not be less than 39 million, ਔਰ 40% ਮੋਟਾਈਲ ਸਪਰਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਨੋਰਮੋਸਪਰਮੀਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ 32% ਰੈਪਿਡਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 4% ਨਾਰਮਲ ਸਪਰਮ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਉਹ ਟੂ ਦ ਟਿਊਨ ਆਫ 58% ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਮਸਟ ਸੇ ਹੇਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਰਮਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਸਪਰਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਸਪਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ, CBC, HIV, HbS-Ag, HCV, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਔਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਪਰਮ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸੀਮਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਵੇਜ਼ੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰੇਅਰਲੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ different clinical situations can arise ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਨਾਰਮਲ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ FSH ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, LH ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਲੈਵਲਸ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈਪੋਗੋਨੈਡੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹਾਈਪੋਗੋਨੈਡਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਘੱਟ ਆਣਗੇ, FSH, LH ਔਰ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ there are problems ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FSH ਕਰਾਈਦਾ, LH ਕਰਾਈਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਕਰਾਈਦਾ ਔਰ ਸੀਰਮ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਿਊਮਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਰਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਮੰਥਸ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਰੈਕਰੈਂਟ ਮਿਸਕੈਰੇजेस ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ, so you should visit a clinic। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਲਵਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੈਟਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ you must meet a doctor। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆਤ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਟਰਾਈਂਗ ਅ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ I've ended over here. Thank you very much. ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ ਐਨੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅਟੈਂਡੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤੇ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਮਿਥਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਟੈਂਡੀ ਮੈਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। she is a 23-year-old female with blocked tubes, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸੀਮਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਾਕਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਲੌਕਡ ਆ ਰਹੀਆਂ। So if the husband is fine and she is having regular periods और अच्छा ovarian reserve है और uterus भी ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਅ ਪ੍ਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਅ ਸਰਜਰੀ ਆਲਸੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਬਸ ਖੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ IVF, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ the age you are telling me, for them tubal cannulation is a first option, and if it doesn't work then IVF will be the second option. Okay ma'am, thank you। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ question ਹੈ ma'am। ਫੀਮੇਲ ਹੈ, 31 years age ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। she has problem of PCOD, high BP and thyroid also, and she wants to ask can she conceive?
primary infertility है मैम, they don't have a child now. So she is having high blood pressure and thyroid problems and PCOD. I would ask her to visit the clinic. जे बाकी सारे पैरामीटर्स जे नॉर्मल आंदे हैं, फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक कि हस्बैंड सीमन बारे नहीं ना ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। husband is normal ma'am jo. Okay, so husband is normal, otherwise uterus is normal and ovaries are also fine. So with a controlled blood pressure, I think we can try a simple treatment first if the tubes are also open. चार चीज़ां ਅਸੀਂ एनालाइज करते हैं, वो सारियां ठीक है with a medical problem of diabetes and thyroid. So if these two things are controlled with medicine, some simple treatment can be tried. But I must tell that time is less. She's already 31, so she should rather hurry up to make up her mind to visit a clinic. Okay, ma'am. एक और question है ma'am. Infertility 4 साल दी है. It's a question by a male attendee. He says that he's 30 years old. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ semen count है 8 million. Mortality is good and wife is normal. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ? 8 million is like working on the edge. ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, 8 million ਦੇ ਵਿੱਚ we will go more with the motility. ਜੇ motility ਔਰ shape of the sperms ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋ ਸੈਂਪਲ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. he should be able to give 2 samples in 2 hours in the lab. ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ IUI ਨਾਲ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਜੇ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ 8 million is not very good for an IUI. We would actually require 10 million. So ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Okay, thank you ma'am. ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ questions already answer ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ and ਮੈਂ ਸਾਰੇ attendees ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ again I would thank them for joining. ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ newer technologies in ART, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ovarian stimulation ਤੇ ovum pickup ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ IVF ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ embryo transfer ਤੇ cryopreservation ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ I would request everyone ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ we'll try to take that up. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at allaboutfertility@novaivffertility.com. Thank you everyone.